The second para starts, who hath not seen thee oft amid thy store? Who hath means who has not seen. Thee means you. Off means often. Amid means we can say between. Thy means your store. Store here could means where you store grains or other things. ठीक है, स्टोरेज हाउस ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. Here in second paragraph, John Keats is personifying the autumn season. Personification ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਐਨੀਮਲਸ, ਇਨਐਨੀਮੇਟ ਥਿੰਗਸ, ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ human abilities ਦਿੰਦੇ ਆ, human characteristics ਦਿੰਦੇ ਆ, that's the personification. For example, sun smiles. Who actually smiles? Human beings smile ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ. Sun smiles, smiling human beings ਦੀ characteristic ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਸ characteristic ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? sun ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. So we have personified the sun. ਇਹ personification ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ठीक है. एंड अदर एग्जाम्पल इज़ विंड विस्पर्स. विस्परिंग की होंगी है फुसफुसाना, हौली हौली बोलना. एंड हु कैन स्पीक, हु कैन डू द विस्परिंग? ह्यूमन बींग्स कैन डू. विंड विस्पर्स हेयर. विंड एक्चुअली कैनॉट स्पीक है ना, तो असी उन्होंने ह्यूमन एबिलिटीज़ दे रहे हैं, ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं. दैट्स द personification. So in this second paragraph, ये जो मैं हुण तक दसिया, it is the example of personification and definition of personification. In the second paragraph, John Keats has personified the autumn season. उन्होंने autumn season ਨੂੰ एक human being ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ treat ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ human beings ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਆਰ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਆਟਮ. ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ autumn season ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. that is how John Keats has personified the autumn season in this second paragraph. And he is saying, who hath not seen you? ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ. Sometimes whoever seeks abroad may find. Abroad here means whoever goes out of his house. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ autumn season ਹਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇਗਾ. Sometimes whoever seeks abroad may find thee means you, sitting careless on granary floor. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਔਰ the autumn season is the season of harvesting, a season of reaping. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਰੀਪਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ autumn season is mainly the season of reaping. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰੀਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਰਾਈਸ, ਝੋਨਾ, ਇਹਦੀ ਰੀਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਫੀਲਡਸ autumn season is there. And these sitting careless on the granary floor. Granary is related to grains. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫॉर द ਸਟੋਰੇਜ. ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨ, ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ autumn season and you are sitting carelessly. Autumn season is sitting carelessly on that granary floors, the floors that contains the grains. Thy hair, soft lifted by winnowing wind. Thy hair belongs to the human beings.
ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਹਿਰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਇਫ ਅ ਗਰਲ ਔਰ ਬੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। thy hair soft lifted by winnowing wind. What is the winnowing wind? What is winnowing? ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਮਵੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ ਨਾਟ ਐਟ ਹੋਮ, ਇਫ ਨਾਟ ਇਨ ਯੋਰ ਵਿਲੇਜ, ਔਨ ਦ ਰੋਡਸ, ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿਨੋਇੰਗ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੂਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੈਟਸ ਦ ਵਿਨੋਇੰਗ। ਐਂਡ ਦ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ thy hair soft lifted by winnowing wind, and the autumn season ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ wind ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ winnowing ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਲਸ ਜਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਲਿਫਟ ਹੋਣਗੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ there is the autumn season and autumn season's hair is lifted by the winnowing wind. Or on a half reaped furrow sound sleep. What is furrow? This is furrow. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੀਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, that's the furrow. Or on a half reaped furrow sound sleep. One could see you sleeping on the furrows that are half reaped. ਰੀਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। Sound asleep means sleeping in a very calm manner. Drowsed with the fume of poppies. Poppy is the name of the plant. These are the poppies. Red color flower is called poppies. And ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਰੱਗ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਆਫ ਅ ਡਰੱਗ ਲਾਈਕ ਭੁੱਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So the poet is writing, drowsed with the fume of poppies, and sometimes I could see you are drowsed, you are half sleep, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ drowsed means half slept with the fume means smell, fragrance of the poppies, while thy hook spares the next swath and all its twinned flowers. What is hook? This is the hook. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, okay? And this is swath, okay? ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰੀਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਰੀਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਰੀਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਿੰਗ ਹਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਕਾਲ ਸਵਾਥ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੀਪਡ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਰੀਪਿੰਗ ਸਟਿਲ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਦੈਟਸ ਦ ਕਾਲ ਦਾ ਸਵਾਥ। The poet is writing, and while thy hook means your sickle, spares the next swath and all its twinned flowers. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, you are sleeping on the furrows, you are drowsed with the fume of poppies, and sometimes we see you reaping
and you leave the spares means leave the swath, leave some of the plants or grains as it is, and all its twinned flowers. Twinned ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੇਢੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਸ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੀਟ, ਉਹ ਸਟਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਿਦ ਏਅਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਰ ਹੁੱਕ ਯੋਰ ਸਿਕਲ ਸਪੇਅਰਸ ਦਾ ਸਵੈਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਵਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਉਸ ਵੀਟ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਵਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਯੂ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਦੋਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ, ਦੇयर ਆਲਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦ autumn season. And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy leaden head cross the brook, or by the cider press with patient look thou watches the last oozings hour by hour. I'll show you what is gleaning and who is gleaner. This is gleaning. As you can see, ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਗਲੀਨਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਗਲੀਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ that is known as the gleaner. or this is the cider press. ਸਾਈਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਐਪਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਡਰ ਪ੍ਰੈਸ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫਰੋਮ ਦ ਫੀਲਡ, ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਦ ਗਲੀਨਿੰਗ। And the poet is writing that, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden means your loaded head across the brook means we can say the river। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਨਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਗ੍ਰੇਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੋਟ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਦ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਗਲੀਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੀਨਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਡੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੈਂਡਸ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੋਇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਅ ਗਲੀਨਰ thou dost keep steady means fix thy your laden head ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, head across the brook, head means move across the brook means river। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਨਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। or by a cider press with patient look
the watches the last oozings hour by hour. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ I have seen you sitting by the cider press, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ cider press is the machine to crush the apples and make the juice, and you're sitting there with a patient look. You are looking at the cider press and watch the last oozing. Oozing means the last drop, ਆਰ ਬਾਏ ਆਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਪਲ ਜੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਚ ਦ apple juice, when you watch even the last drop of apple juice coming out of that cider press. Here in the second paragraph, the poet is referring to the various activities performed in the autumn season, and he has given the autumn season as the figure of the human being. A lot of human beings are doing various activities in the autumn season, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ activities ਹੋ ਰਹੀਆਂ, harvesting, reaping ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ gleaning ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, winnowing ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. These are the activities: reaping, winnowing, gleaning, taking out the juice, apple juice in the cider press. These are the various activities performed by human beings in the autumn season. And the poet is saying, I can sense, I could see the autumn season in all these activities in the form of human beings. He is saying human beings are not doing those activities. Actually, the autumn season is doing those activities. So second paragraph is about the activities performed in the autumn season.